पिछले दिनी साडे देश विच मोबाइल एप्लीकेशनस राही एक बहुत वड्डी साजिश, एक बहुत वड्डा कांड करन दी कोशिश की गई है। सुल्ली डील्स अते बुली बाय ये दो एप्लीकेशनस बना के घट गिणती फिरके दियां औरतां नूं बदनाम करन दी कोशिश की गई। एक बहुत वड्डी साजिश घड़ी गई। ਹੁਣ बहुत घट लोग इस मामले बारे जानते होणगे क्योंकि देश के मीडिया ने तो इस खबर को विखाया ही नहीं, इनू दबण की पूरी कोशिश की। साडे पंजाब के मीडिया ने, पंजाबी मीडिया ने भी इस खबर वाल बिल्कुल ध्यान नहीं दिता, इनू अणगौलिया कर छड्डिया। पर यह मसला सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना बहुत जरूरी है, खासकर पंजाबियों ਨੂੰ, क्योंकि इसका लिंक पंजाबियों नाल भी जोड़न की कोशिश की गई है। किवें अज दे वीडियो विच तुहानूं दसांगे, नाल दी नाल इस मामले की सारी जानकारी अज तुहानूं पेश कर रहे हैं। जरूर वेखियो अज दा इह सारा वीडियो। जिवें कि आपां सारे जानते हैं कि अजकल मोबाइल फोन, स्मार्टफोन एप्लीकेशनस का जमाना है। तुहाडे मोबाइल दे विच, स्मार्टफोन दे विच तरह तरह दीयां ऐप्स ने। सारे काम अजकल ऐप्स के थ्रू ही हुंदे ने। होर तां होर पढ़ाई लिखाई, बिल पेमेंट, रीचार्ज, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सब कुछ ऐप्स राही हुंदा। ऐप्स हर काम लई आ चुकियां ने। पर जदों कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वरतों विच आउंदी है तो चंगे दे नाल नाल उहदे माड़े पक्ष भी सामने आउण लगदे ने। अते अजिहा ही होया नवें साल वाले दिन। जदों ये साल चढ़िया 2022 तो उस दिन कुछ शरारती लोगों ने, कुछ फिरकू लोगों ने एक नवा चन्न चाड़ दिता। नवें साल वाले दिन तो सारे लोग नवें साल के जश्न मनाउण विच लगे हुए से, एक दूजे नूं वधाइयां दे रहे सी। 2022 के आउण की खुशी मनाई जा रही सी। तो देश अंदर कुछ औरतां उस दिन बहुत परेशान सन क्योंकि उन्हां दे नां एक एप्लीकेशन दे विच पा दिते गए सन। उन्हां दीयां तस्वीरां उत्थे अपलोड कर दित्तियां गईयां सी अते उन्हां दे नां दी बोली लाई जा रही सी। पर हुण इत्थे ये गल भी दस्सण वाली है कि सारा कुछ 1 जनवरी नूं शुरू नहीं होया, इस तो भी 6 महीने पहलां शुरू हो चुका सी। पिछले साल जुलाई महीने यानी जुलाई 2021 विच एक ऐप आई। इस ऐप का नाम रखा गया सी सुल्ली डील्स। सुल्ली डील्स जिवें कि नां तो ही पता लग जाता है कि इस ऐप नूं बनाउण वाले ने मुस्लिम औरतां नूं निशाना बनाउण दी कोशिश की। अते डील्स, डील उन्होंने कहते हैं जदों आपां कोई खरीदते हैं जां वेचते हैं जां खरीदो फरोख्त का जो भी काम हुंदा है उन्होंने डील कहा जाता है। सो जिन्हां लोगों ने घटिया काम किया उन्होंने वख-वख थावां तो, सोशल मीडिया तो मुस्लिम औरतां दीयां तस्वीरां हैक कीतियां, चोरी कीतियां, उन्होंने ऐप के उपर अपलोड किया, उन्होंने नां ते वेरवे उत्थे पाए अते उन्हां दी बोली लाउणी शुरू करती। तां जिन्हां औरतां दीयां प्रोफाइल्स हैक करके उन्हां दीयां तस्वीरां चोरी करके इस ऐप उत्ते पाईयां गईयां अते जिन्हां दी बोली लाउण दी ये घटिया हरकत की गई, उन्हां औरतां दा परेशान होना सुभावक सी। सो उन्होंने थाने विच FIR दर्ज करवाई, साइबर सैल दे कोल शिकायतां दर्ज करवाइयां, पर उन्हां दीयां शिकायतां दे उपर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने इन्ना कह के तसल्ली देने की कोशिश की गई कि सारे लिंक वैबसाइट तो हटा दिते गए ने, जिस अकाउंट तो ये सारा कुछ चलाया जा रहा सी उस अकाउंट नूं भी हटा दिता गया है। सो इस तरह करके मामला उदों रफा दफा करने की कोशिश हुई पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिन्होंने लोगों ने शरारत भरिया काम किया, नीच हरकत की, कोई बंदा उदों नहीं फड़िया गया। गल आई गई हो गई। हुण आपां आउणे आ 5 महीने बाद उस समय ते जदों आपां गल शुरू की है 1 जनवरी वाले दिन 2022 जिस दिन साल चढ़िया, उस दिन दोबारा एक नवें सिरों एक नवी ऐप आ गई, उस तरह की ऐप। अते इस बार फिर मुसलमान भाईचारे दीयां औरतां नूं निशाना बनाया गया। उस तरह उन्हां दीयां तस्वीरां पा के, उस तरह उन्हां दे नां पा के उन्हां दी बोली लाउण दी कोशिश की गई। इस बार ये साजिश होर भी ज़्यादा डूंगी सी अते खतरनाक सी। हुण तुहानूं दसदे हां किवें। पिछली बार ये जो ऐप आई सी जुलाई विच, उदों इसका नाम सी सुल्ली डील्स। इस बार जनवरी महीने नवें सिरे जो ऐप आई उहदा नाम सी बुली बाई। सो जिस दिन लोग नवें साल के जश्न मना रहे सी, ਵਧਾਈਆਂ दे रहे सी, उस दिन फिर किन्नियां ही औरतां परेशान होके थाणिਆਂ विच शिकायतां लिखाउण लई मजबूर सन। वो औरतां जो जाणियां पछाणियां शख्सियतां ने, जो TV उत्ते पत्रकार ने, वकील, रेडियो आर्टिस्ट, वो औरतां जो सोशल मीडिया उत्ते काफ़ी एक्टिव ने, जो अपनी आवाज़ बुलंद करदियां ने, सरकार नूं सवाल भी पुछदियां ने, उन्हां दी सूची बना के उन्हां दे प्रोफाइल तो उन्हां दीयां तस्वीरां लैके इस बार उन्हां नूं टारगेट किया गया। 100 औरतों की सूची इस बुली बाई ऐप उत्ते 1 जनवरी नूं फिर दोबारा नवें सिरों आ गई।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਦੋਂ ਐਪ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਖੂਬ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਐਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੱਪੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ, ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੰਨੇ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ? ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ
ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਚੌਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।